Okay, so today we will discuss on some important concepts actually of distributed DBMS, কিছু important concepts, important কিছু terminology এবং একটা algorithm এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। All these are very important from the angle of how we fragment a distributed database and how we will allocate that fragmented part of the distributed database, keeping in mind that your fragmentation and allocation cost will be minimum. Whenever we will fragment and whenever we will allocate those fragments on different sites in the distributed DBMS, we have to keep in mind that our fragmentation cost and allocation cost should be minimal. So that is a very vital concept of distributed DBMS because in the distributed DBMS যেটা আমি বারবার বলে এসেছি, আমাদের মেন কনসেপ্ট ইজ দ্য কমিউনিকেশন কস্ট, দ্য কস্ট অফ ডেটা ট্রাভেলিং, so that should be minimum whenever we are fragmenting and whenever we are allocating the DBMS. So let's start the thing. আমরা একটু টোটাল জিনিসগুলোকে একটু ডিটেলসে দেখবো, দেখে আমরা একটা লাস্টে আমরা একটা অ্যালগরিদমকে নিয়ে একটু আলোচনা করবো। ফাইনালি একটা অ্যালগরিদম নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। সো it may take some time today, so just concentrate on the thing. First of all, tell me, are you able to see the screen or not? I mean, আমি শেয়ার করেছি, so is it okay to you or not? দেখা যাচ্ছে না। ওকে, ঠিক আছে, দাঁড়া। দেখা গেলে বলুন। হ্যাঁ, এবার এসছে। দেখ, ঠিক আছে তো? চলে গেল না তো? না স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, যাচ্ছে তো? ঠিক আছে, ওকে। সো দ্য থিং ইজ, জাস্ট আমরা টোটাল জিনিসটাকে আজকে আমরা একটু ডিটেলস আলোচনা করব, কতগুলো টার্ম নিয়ে নতুন আলোচনা করব। যেখানে অসুবিধা হবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবি। দ্য থিং ইজ, উই হ্যাভ ফোর রিলেশনস। এই চারটে রিলেশনকে আমরা আগের দিনও দেখেছিলাম, সেই চারটে রিলেশনকেই আমরা রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করব। সেই চারটের মধ্যে যদিও প্রথম দুটো রিলেশন আজকে আর লাগবে না, আমরা লাস্টের দুটো নিয়ে মেনলি কনসেন্ট্রেট করব। তার মানে মেনলি আমরা কনসেন্ট্রেট করব দুটো রিলেশনের উপর আজকে, প্রজেক্ট আর পে, এই দুটো রিলেশন। তোরা বুঝতেই পারছো যে all these four relations are connected, basically related, you can say, but today we will discuss on project relation and pay relation. Now, right now, these two relations are not distributed. These two relations are placed centrally somewhere. This project relation and pay relation. Okay. So, basically, at first, what I will tell you, look at here. These are mathematical explanation. দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জাস্ট জিনিসটা খুব সিম্পল। সেটা হচ্ছে এই যে এখানে বলা হয়েছে যে given a set of predicates, PRI মানে predicates, given a set of predicates that is indicated by PRI, these are the notation. সেটটা কি, প্রেডিকেট গুলোর সেটটা কি, PRI 1, PRI 2, PRI m, এরকম ভাবে আমরা ইন্ডিকেট করেছি। তার মানে PRI 1 হচ্ছে একটা প্রেডিকেট। প্রেডিকেট মানে তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, আমরা যখন ওই whenever we are making the query that condition basically we can call it a predicate kind of thing. So basically we are saying that there are a set of predicates like PRI হচ্ছে সেই সেটটার নাম, যার মধ্যে আছে PRI 1, PRI 2, PRI m. All these are of simple predicates. Simple predicates টা কি আমি এক্ষুনি তারপরে আসবো। Actually simple predicate মানে there is a single condition. There is a single condition. Like if I say title equals to electrical engineer. If I say title equals to electrical engineer,
that is a predicate and that will be a simple predicate. Okay, so that simple predicates of relation ri, তার মানে relation ri হচ্ছে একটা relation, ri টা একটা relation, তার মধ্যে কিছু predicates আছে, those are simple predicates, ঠিক আছে? And the set of min term predicate, now there are some min term predicates mi, সেই min term predicates এর সেটটা হচ্ছে mi1 mi2 থেকে miz. Now what is the difference between simple predicate and min term predicate? Simple predicate means whenever I am saying that title equals to electrical engineer. Min term predicates means whenever I am saying title equals to electrical engineer and salary greater than 40,000. Okay. So when there are two conditions are involved, there are two conditions are conjunctive in the we can call it a conjunctive normal form. Then that becomes min term predicate. Otherwise, it is simple predicate. Okay. এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্সটা ফার্স্টে সিম্পল আর মিন টার্ম প্রেডিকেট আমরা যদিও আলোচনা করব এরপরে বাট দিস ইজ দ্য basic difference between simple predicate and min term predicate. In the simple predicate we are saying that there is a single condition like when title equals to electrical engineer. Okay, and when it is become min term predicates, it is become min term predicates পরে ফোন করুন একটু পরে whenever it is become min term predicates মানে হচ্ছে when I am saying that title equals to electrical engineer and salary greater than 40,000, so that's become min term predicate. Okay, so এখানে you see there is a simple mathematical explanation is given, যদিও খুব মানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মানে খুব সিম্পল এটা, আর জাস্ট একটা জিনিসটা একটু উপর জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করা, সেটা হচ্ছে এই যে মেইন টার্ম প্রেডিকেট ইজ ইন্ডিকেটেড বাই এমআই, যার জন্য আমরা এমআই লিখেছি, মানে ক্যাপিটাল এমআই আই এম টকিং অ্যাবাউট, ক্যাপিটাল এমআই লিখেছি। আফটার দ্যাট উইদিন দ্য ব্র্যাকেট উই হ্যাভ রিটেন এমআইj such that, আমরা জিনিসটাকে এরকম ভাবে পড়ি, এমআইj such that এমআইj ইকুয়ালস টু, মানে হোয়াট ইজ এমআইj, মানে what is the min term predicate? That is basically and operation দেওয়া আছে, ওটা হচ্ছে and operation, এই যে বললাম conjunctive normal form, min term predicate মানে there will be conjunctive normal form, conjunctive normal form মানে and আসবে, or আসবে না, and আসবে, কন্ডিশনে and থাকবে, কন্ডিশনে and থাকবে, সেজন্য and দেওয়া হয়েছে। So and operation, now the predicates pik belongs to PRI, তার মানে ওই যে PI1 PI2 PIN এইগুলোর কথা বলা হয়েছে PI কে দিয়ে, তারা সবাই PRI থেকে বিলং করছে, ওই যে PRI উপরে দেওয়া আছে সিম্পল প্রেডিকেট PRI, ওখান থেকে বিলং করছে, ঠিক আছে। আর পাশে দেখো লেখা আছে PIK, উপরে আছে স্টার, এই যে PIK উপরে স্টার, এই স্টারটার মানে হচ্ছে তুমি যে প্রেডিকেট, যে সিম্পল প্রেডিকেট গুলো ইউজ করছো, হোয়াট সিম্পল প্রেডিকেটস ইউ আর ইউজিং, those can have two form, those can have two form. স্যার এটা একবার শুরু থেকে বলবেন, মানে এই টোটাল জিনিসটা, এই mi equals to আচ্ছা mi টা ইন্ডিকেট করছে হচ্ছে মিন টার্ম প্রেডিকেট। আমাকে একটু বলো আর সিম্পল প্রেডিকেট আর মিন টার্ম প্রেডিকেটের যে ডিফারেন্সটা বললাম সেটা কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, মানে যখন ওই সিলেক্ট সামথিং ফ্রম দিস টেবিল হোয়ার একটা কন্ডিশন, তখন সিম্পল প্রেডিকেট, আর যখন মাল্টিপল কন্ডিশন তখন ওকে মিন টার্ম প্রেডিকেট বলছে তো। ব্যাস একদম এবং মাল্টিপল কন্ডিশন মানে যেটা এন্ড অপারেশন, মানে কনজাংটিভ নরমাল ফর্মে থাকবে, ডিসজাংটিভ নরমাল ফর্ম নয়, এন্ড দিয়ে থাকবে, অর দিয়ে নয়, গট ইট, কন্ডিশনটা এন্ড দিয়ে থাকবে, সো দ্যাট ইজ মিন টার্ম। ব্যাস ঠিক আছে। এবার হচ্ছে যেটা, সেটা হলো এই ক্যাপিটাল এমআই দিয়ে আমরা মিন টার্ম প্রেডিকেটের সেটটাকে ইন্ডিকেট করছি। টোটাল যে মিন টার্ম প্রেডিকেটের সেট এইটার উপর হতে পারে, মানে একটা রিলেশনের উপর হতে পারে, আমরা সেইটাকে ক্যাপিটাল এমআই দিয়ে ইন্ডিকেট করছি। ওকে, সেইটাকে আমরা যদি ডিটেলসে লিখি, দেন হোয়াট উই উইল রাইট MIJ, স্মল MIJ মানে হচ্ছে এই মিন টার্ম প্রেডিকেটস এর যে সেটটা, তার মধ্যে যে এলিমেন্টস গুলো, মানে একটা মিন টার্ম প্রেডিকেটের সেটে তো অনেকগুলো মিন টার্ম প্রেডিকেটস থাকবে, তো তার যে সেটটা, সেই সেটের একটা এলিমেন্ট হচ্ছে MIJ, সাপোজ মানে যে কোনো একটা এলিমেন্ট হচ্ছে MIJ, so that MIJ will be such that MIJ is equals to, কিভাবে MIJটা কিভাবে, এবার একটা মিন টার্ম প্রেডিকেট কি দিয়ে ডিফাইন হচ্ছে, তুমি যদি খুব সিম্পলি ভেবে দেখো, একটা মিন টার্ম প্রেডিকেট ডিফাইন হচ্ছে অনেকগুলো সিম্পল প্রেডিকেটকে কনজাংটিভ নরমাল ফর্মে নিয়ে, তাই তো।
একটা মেন টার্ম প্রেডিকেট কি দিয়ে ডিফাইন হচ্ছে, অনেকগুলো সিম্পল প্রেডিকেটকে কনজাংটিভ নরমাল ফর্মে নিয়ে, এই তো ব্যাপার, তাই তো? তাহলে সেটাই আমি লিখেছি আমি, যে একটা যে মেন টার্ম প্রেডিকেট এমআইজে, যার কথা আমরা বলছি স্মল এমআইজে, that is basically the conjunctive normal form of the simple predicates. তো সেইটাকেই ম্যাথমেটিক্যালি লিখেছি, যে এন্ড অপারেশনটা দিয়ে লিখেছি যে এটা কনজাংটিভ নরমাল ফর্মে আছে। নিচে লিখেছি পিআইকে মানে সিম্পল প্রেডিকেটকে ইন্ডিকেট করছি আমি। সো দ্যাট পিআইকে ইজ বিলংস টু কোথা থেকে বিলং করছে, সিম্পল প্রেডিকেটটা সিম্পল প্রেডিকেটের সেট পিআরআই থেকে বিলং করছে, অবভিয়াসলি তাই করবে, সিম্পল প্রেডিকেটের সেট পিআরআই থেকে বিলং করবে। এবার এখানে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে, সেটা কি, সেটা হলো এই যে দেখো তারপরে লিখেছি পিআইকে, এই পিআইকে মানে যাদের অ্যান্ড অপারেশনটা হবে, এই পিআইকে উপরে একটা স্টার দেওয়া আছে। এই স্টারটা কেন দেওয়া হয়েছে? এই স্টারটা দেওয়া হয়েছে এটা ইন্ডিকেট করার জন্য যে এই যে তুমি সিম্পল প্রেডিকেট গুলো পাচ্ছ, এই সিম্পল প্রেডিকেট গুলোকে তুমি নর্মালি যা পাচ্ছ সিম্পল প্রেডিকেট সেরকম ভাবে লিখতে পারো, ইউজ করতে পারো, অথবা ওকে নট দিয়ে ইউজ করতে পারো। মানে তুমি এরকমও লিখতে পারো টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আবার তুমি এরকম লিখতে পারো টাইটেল নট ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বেসড অন ইউর কন্ডিশন, অবভিয়াসলি বেসড অন ইউর কন্ডিশন। আর দুটো ইকুইভ্যালেন্ট হবে তা কিন্তু আমি বলছি না। যেখানে টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার, টাইটেল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারই লিখবে, বাট যেখানে টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার নেই, সেখানে আমি লিখতে পারি টাইটেল নট ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমার বক্তব্যটা এইখানে। তো ঘটনাটা হচ্ছে সেইটা যে এই যে পিআইকে স্টার বলা হয়েছে, এই পিআইকে স্টারটা হচ্ছে, এটা দুটো ফর্ম হতে পারে, একটা হচ্ছে নর্মাল ফর্ম আর একটা হচ্ছে নেগেটেড ফর্ম, সেই জন্যই পিআইকে স্টার বলা হয়েছে। তো মেন টার্ম প্রেডিকেট এমআইটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে ডিফাইন করেছি, আর কিছু না। মেন টার্ম প্রেডিকেট এমআইকে আমরা এভাবে ডিফাইন করেছি তোমাকে এটা বোঝানোর জন্য। বেসিক্যালি দিস হ্যাজ কাম ফ্রম সাম রিসার্চ ওরিয়েন্টেড থিংস। তো যে পেপারে এটা ছিল, সেই পেপারে ভদ্রলোক যে লিখেছিলেন তিনি এটা বোঝানোর জন্য তোমাকে লিখেছেন, এভাবে এক্সপ্লেন করেছেন যে অ্যাকচুয়ালি এই মেন টার্ম প্রেডিকেট গুলো আসছে সিম্পল প্রেডিকেট গুলো থেকে, সিম্পল প্রেডিকেট গুলো কনজাংটিভ নরমাল ফর্ম থেকে, এবং তার সঙ্গে এটাও ওখানে হতে পারে যে সেই সিম্পল প্রেডিকেটটা নরমালি ইউজ করা হলো অথবা নেগেটিভ ফর্মে ইউজ করা হলো, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এবার ওই রেঞ্জটা বলেছে, তুমি বুঝতেই পারছো কে রেঞ্জটা অবভিয়াসলি 1 থেকে n এর মধ্যে হবে। n হচ্ছে নাম্বার অফ ওই যে তোমার ওই মানে এটা মেন টার্ম প্রেডিকেটস এর যে m এর কথা বলেছি আমরা, তোমার ওই সরি মানে তোমার মেন টার্ম প্রেডিকেটের m নয়, মানে হ্যাঁ মানে সিম্পল প্রেডিকেটের m যেটা মানে PRI 1 থেকে IM অবধি আছে, তো PRI 1 থেকে PRI m অবধি আছে, তো সেই PRI 1 থেকে m এর যে 1 to m সেটা কে ডিনোট করছে। ওকে, কারণ তোমার PI1 PI2 এরকম ভাবে PIN অবধি যাবে। আর যেটা ডিনোট করছে, যে ডিনোট করছে হচ্ছে মানে MIJ এর যে সে যেটা ডিনোট করছে 1 to z এর মধ্যে। কেন 1 to z? তার কারণ তুমি বুঝতেই পারছো মেন টার্ম প্রেডিকেটের রেঞ্জটা দেখো MI1 থেকে MIZ অবধি আছে, তাই জন্য ওটা 1 থেকে z এর মধ্যে যাবে z রেঞ্জটা, বিকজ আমি MIJ লিখেছি এখানে। তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, মানে বেসিক্যালি জিনিসটা খুব সিম্পল। আমরা জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে এক্সপ্লেন করেছি। ইনিশিয়ালি দেখলে মনে হবে কি না কি ব্যাপার, এর মধ্যে কিচ্ছু নেই। পাতি গল্পটার মানে হচ্ছে এই যে সিম্পল প্রেডিকেটস প্রথমে বুঝে নিতে হবে কোনটা সিম্পল প্রেডিকেট, কোথায় মেন টার্ম প্রেডিকেট, কোনগুলো মেন টার্ম প্রেডিকেট। সিম্পল প্রেডিকেট হচ্ছে যেখানে তোমার উইদাউট কোনো অ্যান্ড ফ্যান্ড কিছু নেই, দ্যাট ইজ সিম্পল প্রেডিকেট। মেন টার্ম প্রেডিকেট যেখানে ওই অ্যান্ডের ব্যাপারটা আছে, মানে কনজাংটিভ নরমাল ফর্মে আছে। এবার সিম্পল প্রেডিকেট গুলো দিয়েই তুমি মেন টার্ম প্রেডিকেটটা পাচ্ছ, ব্যাপারটা আলটিমেটলি সেটাই বলা হয়েছে। সিম্পল প্রেডিকেট থেকেই তুমি মেন টার্ম প্রেডিকেটটা অ্যাচিভ করছো, তো সেটাই এখানে লেখা আছে। সো ইচ সিম্পল প্রেডিকেটস ক্যান অকার ইন আ মেন টার্ম প্রেডিকেট আইদার ইন ইটস ন্যাচারাল ফর্ম or its negative form, that is written. Okay, so this is the first part, right? Next, না বুঝতে পারলে বলবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে। নেক্সট, এবার আমরা একটু এক্সাম্পলে যাচ্ছি। এক্সাম্পলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে জিনিসটা আরো জলের মতন সোজা হয়ে গেছে। Look at here. There are some following possible simple predicates that can be defined on relation P. P রিলেশনটা একবার দেখে নিই। P রিলেশনটাকে একবার দেখাচ্ছি আমি, তুমি দেখে নাও একবার। দেখে নেওয়ার পরে আমরা তাকে নিয়ে সিম্পল প্রেডিকেট এবং মেন টার্ম প্রেডিকেট জেনারেট করব। ওকে, তাহলে P রিলেশনের মধ্যে কি কি আছে দেখে নাও। P রিলেশনের মধ্যে দুটো কলাম আছে, একটা টাইটেল একটা স্যালারি। টাইটেলের মধ্যে কি কি আছে? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, আর তাদের স্যালারি আছে করসপন্ডিংলি। এই দুটো ফিল্ড আছে হচ্ছে P রিলেশনের মধ্যে। তাহলে এই P রিলেশনটাকে নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি।
ওকে, we are starting our job with these two pair relationships. ঠিক আছে, আমরা এই দুটো পেয়ার রিলেশনকে নিয়ে কাজ শুরু করব। কোথায় গেল? ইয়েস, সো 1 minute, yeah, right, so look at here, so pair relation এর মধ্যে আমি এই দুটো পেয়েছি। সো দেখো পেয়ার রিলেশন থেকে আমি কি পেতে পারি, দেখতে পাচ্ছ তো? দেখতে না পেলে বলবে সঙ্গে সঙ্গে, দেখতে না পেলে, শুনতে না পেলে, বুঝতে না পারলে তিনটে কেসেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে। আচ্ছা, the following are some of the possible predicates that can be defined on pair relation. কি কি প্রেডিকেট? প্রেডিকেট 1 P1 দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি, প্রেডিকেট 1টা P1 দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি, সিম্পল প্রেডিকেট কিন্তু কি লিখেছি? টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, কোনো আপত্তি নেই তোমার, আপত্তি থাকলেও বলবে। প্রেডিকেট 2 হবে টাইটেল ইকুয়ালস টু সিস্টেম অ্যানালিস্ট, predicate 3 হবে title equals to mechanical engineer, predicate 4 will be title equals to programmer, and predicate 5 will be salary less than equals to 30,000. These are my simple predicates based on that pair relationship. ওই pair relationship থেকে আমি এই simple predicates গুলো I have derived, I have collected these simple predicates. Okay, next there are some mean term predicates. নিচে দেখো কিছু মিন টার্ম প্রেডিকেটস ডিফাইন করা আছে বেসড অন দ্য সিম্পল প্রেডিকেটস। ওই সিম্পল প্রেডিকেট থেকে এবার কিছু মিন টার্ম প্রেডিকেটস আমরা তৈরি করেছি, এবং খেয়াল করে দেখো দিস মিন টার্ম all these mean term predicates are in the form of conjunctive normal form. There is no disjunctive form, there is no or sign হলে উল্টো ভি এর মতো হতো, or sign নেই, they all are in the conjunctive normal form, so and এ আছে। So first mean term predicate N1 to M6, title equals to electrical engineer, salary this that, you can see that. So এবং দেখো এখানে আমরা not ও ইউজ করেছি। I have told you that either we can use its normal form or we can use its negative form. So we have used its negative form as well, not title, এই সাইনটার নাম মানে হচ্ছে not. So not title electrical, M3 আর M4 এর কথা বলছি, I'm talking about M3 and M4, where we have used the negative symbol as well. Okay, so this is basically প্রথম set of P1 to P5 is the simple predicate, and the second set N1 to M6 is the mean term predicate. Got it? So now there are few points to mention. What are the points? First, these are not all the mean term predicates that can be defined. এটা এরকম নয় যে অনলি এই সিম্পল প্রেডিকেট গুলো দিয়ে এই কটাই mean term predicate ডিফাইন করা যায়, এরকম নয়, আরো করা যেতে পারে। So what we have used here, we have taken some set of mean term predicates from those simple predicates. Okay, we have got some set of mean term predicates from the simple predicates. তুমি মনে করতে পারো, তুমি বলতে পারো স্যার এরপর তো M7 হতো, M8 হতো, M9 হতো, হ্যাঁ হতো, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, তুমি লেখো না, কোনো আপত্তি নেই, তুমি লিখতেই পারো। ওকে, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে some of these may be meaningless given the semantics of the relation P. এটা হতেই পারে এর মধ্যে কিছু mean term predicates যাদের কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না, মানে হয়তো একই রকম হয়ে যাচ্ছে, রিপিটেড হয়ে যাচ্ছে, মানে দাঁড়াচ্ছে না, হতে পারে, সেটাও হতে পারে। ওকে, but these are not our মানে topic of discussion today, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা এই মুহূর্তে নেই। থার্ড হচ্ছে these are simplified version of the mean terms. The mean term definition requires each predicate to be in mean term in either its natural or its negative form. ওই আগের কথাটাই বললাম, either এই সিম্পল প্রেডিকেট গুলো নেগেটিভ ফর্মে থাকবে অথবা নরমাল ফর্মে থাকবে, এভাবেই তো মিন টার্ম তৈরি হয়। টার্মগুলো জাস্ট তুমি একটু খেয়াল করো, মিন টার্ম, ওটাকে মিন টার্ম, তুমি জিনিসটা জানো, তুমি কোয়েরি, বড় বড় কোয়েরি লিখে এসছো, কিন্তু এইটা সিম্পল প্রেডিকেট আর এটা মিন টার্ম প্রেডিকেট, সেইটাকে আমরা নতুন করে নামে চিনছি, দ্যাটস অল। So does M1, for example, এখানে দেখো লিখেছি should be written as like that. M1 কোনটা ছিল তুমি দেখো, M1 টাকে দেখে নাও। M1 ছিল title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000. That was my M1, my mean term predicate. Title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000.
So this particular thing I am rewriting it. If I rewrite it like this, you see here, M1 equals to লেখা আছে title electrical engineer, and title not system analyst, and title not mechanical engineer, and title not programmer, and salary less than 30,000. তুমি কি আমাকে বলবে এটা ভুল? This is not wrong. You cannot say that this is wrong. আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি নম্বরটা লিখেছি, আমি লিখতে পারি। Because why I have written it like this? Because I want to cover all the simple predicates in a mean term predicate. That's all. আমি চেয়েছি, আমি বলেছি যে আমি সবকটা সিম্পল প্রেডিকেটকে দেখাবো মিন টার্ম প্রেডিকেটের মধ্যে, বাট আমার কন্ডিশনটা একই থাকবে, সিচুয়েশনটা একই থাকবে, মিনিংটা একই থাকবে। So that's why I have written it in this form. What is the problem? কোনো প্রবলেম নেই। However, clearly this is not necessary. দরকার ছিল না। And that's why we have used the simplified form. যেহেতু necessary নয়, তাই জন্য মিন টার্ম প্রেডিকেটে আমরা simplified form ইউজ করব। Okay. Now finally, note there are logically equivalent expressions to these min terms. এই min terms গুলোর আরো কিছু equivalent expressionও তুমি লিখতে পারো। যেমন M3 তে কি ছিল? Not title equals to electrical engineer, তাই ছিল তো? এটা not format, not sign. So not title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000. So that was M3. So that same M3, if I write it M3 এখানে যদি লিখি টাইটেল নট ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, স্যালারি লেস দ্যান 30,000, সেম থিং again. So you can rewrite it like that. Again you cannot say anything to me. কি কিছু বলতে পারবে? কেন এটা আমরা লিখলেন? বলতে পারলে বলো, বলতে পারবে না? So now there are two very important concepts. ওটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। Now there are two important concepts. In terms of quantitative information about user applications, দুটো জিনিস আমাদের ভাবতে হবে, দুটো সেট অফ ডেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। Actually, whatever we are doing here, we are not concerned about the qualitative information about our data. We are not concerned about the qualitative information about our data. We are only concerned about quantitative information about our data. কি কোয়ান্টিটিতে ডেটা আছে, কি কোয়ালিটিতে ডেটা আছে, that is not our concern. তো ডেটার কোয়ালিটি নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই। তোমার ডেটাবেসে যা ইচ্ছে রাখতে পারো, বাট আমার যেটা কনসার্ন সেটা হচ্ছে কতটা রাখছো। Because ultimately আমার কস্ট মিনিমাইজ করতে গেলে কতটা রাখছো, that matters. So I need some metrics, basically nothing else. I need some metrics, some measurement. I have to find out some measurement method, এবং সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি। There is a term known as mean term selectivity. Mean term selectivity, very important term. Mean term selectivity. What is the term? দেখো টার্মটার মানে কি এখানে লেখা আছে, আমি আর পড়ে সময় নষ্ট করতে চাইছি না। The number of tuples of the relation that will be accessed by a user query specified according to a given mean term predicate. মানে কি চলে আসে, দেখো selectivity of M1 is 0. কেন selectivity of M1 মানে যেটা আমি আগে করে এসেছি, mean term predicate M1। তো আমি দেখাচ্ছি আবারও। So selectivity of M1 is 0 since there are no tuples in P that satisfy the mean term predicate. Why M1 is 0? So সেটা বোঝার জন্য we have to go to M1. So what was our M1? M1 was title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000. Title equals to electrical engineer, salary less than equals to 30,000. Now I am saying that the selectivity of mean term predicate 1 is 0. Why? To understand that, you have to go to the relation again. Look at the pay relation
where if title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000, that was the main term predicate M1, I think. What was M1? Yes, less than equals salary less than equals 30,000. Title equals to electrical engineer and salary less than equals to 30,000. So you can clearly see the relation that there is no such electrical engineer whose salary is less than equals to 30,000. There is no such electrical engineer information present in the P relationship where you can find that the salary is less than equals to 30,000 of that electrical engineer. No, there is no such entry. So naturally, the selectivity of your mean term predicate 1 will be 0. Naturally, the selectivity of the mean term predicate 1 will be 0. যদি mean term predicate 1 কে আমি এখানে এই রিলেশনের উপর বেস করে যদি আমি চালাই, mean term predicate 1 চালাই, আমার রেজাল্ট কি হবে? 0 হবে। কেউ পাকাউই পাবো না আমি। So it will be 0. So that is basically mean term selectivity. This particular measurement is basically mean term selectivity. Now let us come to another example. Like if I say title equals to suppose if I say this. So if I say title equals to electrical engineer and salary greater than 30,000. If I count for the mean term predicate 2 M2. Suppose I am counting for the mean term predicate 2 M2. Now what will be the mean term selectivity of M2? Please tell me. Anybody? What will be the mean term predicate of what is the mean term selectivity of M2? কে বলতে পারবে? যেখানে আমি বলেছি টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এন্ড স্যালারি গ্রেটার দ্যান 30,000, এর মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি কি হবে? এনিবডি? এই রিলেশনটা দেখে বলো কি হতে পারে? দেখতে বল কি হতে পারে? স্যার 1 হবে। আরেকটু ঠিকই বলেছো, একটা তো সিলেক্ট করেছো তাই, কিন্তু কটার মধ্যে একটা হচ্ছে? চারটের মধ্যে একটা হচ্ছে। দুটোর মধ্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ, চারটের মধ্যে। চারটের মধ্যে ইনফরমেশন কটা আছে? চারটে আছে। হ্যাঁ, চারটে আছে তোমার ইনফরমেশন। অপারেশন চারটের মধ্যে না তোমার কটা কন্ডিশন আছে? চারটে কন্ডিশন আছে। একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 40,000 সিস্টেম আমি শুধু ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের রেসপেক্টে বলেছি স্যার। তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কি বলেছো? তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের রেসপেক্টেই বলেছো। আমার কথাটা হচ্ছে যে তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের রেসপেক্টেই বলেছো, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সিলেক্টিভিটি M2 সেটাই তুমি করছো, যে যেখানে M2 সিলেক্টিভিটি কটা হবে বার করছো। M2 কন্ডিশন কি? টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এন্ড স্যালারি গ্রেটার দ্যান 30। ঠিক আছে, এটা যদি হয় তাহলে যদি তোমার রিলেশনশিপটা দেখো, তোমার রিলেশনশিপে এটা একটাই জায়গায় স্যাটিসফাই করছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্যালারি গ্রেটার দ্যান 30,000, তার মানে তোমার একটাই স্যাটিসফাই করছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তোমার টোটাল ডেটা কটা আছে? চারটে আছে। চারটে ডেটা তো চারটে আছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার প্রোগ্রাম চারটে আছে। সো আউট অফ 4 সিলেক্টিং 1, আউট অফ 4 your selectivity is 1. হ্যাঁ আউট অফ 4 your selectivity is 1. স্যার আউট অফ 4 1টা কি করে হলো স্যার? বিকজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের প্রোগ্রাম কতগুলো তোমার টাপেল আছে? আমাকে বলো কতগুলো টাপেল আছে? How much tuples are there in this pay type? In this 4 টাপেল হচ্ছে দুটো, 4 চারটে স্যার, চারটে। So out of 4 tuples, by this mean term selectivity, by this mean term predicate, how many tuples are being selected? One only. Out of this 4 tuple, by that mean term selectivity M2, by that mean term predicate M2, I'm talking about একটাই হচ্ছে। তো চারটের মধ্যে একটা হচ্ছে, so I will write it 0.25. হ্যাঁ বুঝে গেল? চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট হচ্ছে, so I will write it 0.25. Am I clear to you? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। তাহলে ফার্স্ট এডটাও তো একই কেস হচ্ছে, কেন কি ফার্স্ট এডটা দুই সেকেন্ড এডটা এরকম নিয়ে চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট করছি, তাহলে যে ফার্স্ট এড কেসটা তো চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট হচ্ছে আর কি, তো ওটাও তো 0.25 হবে।
একটা কি করে চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট হচ্ছে আমাকে বলো তুমি। ফার্স্টে কন্ডিশনটা কি ছিল, ফার্স্টে ইনকাম প্রেডিকেটটা কি ছিল? ফার্স্ট এড হচ্ছে যে টাইটেল ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড স্যালারি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 30,000। তো এখানে যেহেতু 30,000 নেই মানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে, তো তাই জন্য এটা 0 হচ্ছে, বুঝেছি। তাই জন্য যে হচ্ছে কিন্তু সেকেন্ড এর টেস্টে যেটা আপনি বললেন যে চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট করে তার 0.25, এইটা চারটের মধ্যে একটা হচ্ছে মানে তোমার কতগুলো কন্ডিশন আছে, কতগুলো তোমার টাপেল আছে, সেটা তোমার সবসময় মাথায় রাখতে হবে কতগুলো টাপেল আছে। তো তোমার টাপেল আছে চারটে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে, আগেরটাই তোমার টাপেল ছিল চারটে, সিলেক্ট হয়েছিল 0, তাই জন্য 0 এসেছিল। এখন তোমার চারটের মধ্যে একটা সিলেক্ট হচ্ছে, তাই জন্য 0.25। এবার আমাকে বলো তোমার কনফিউশন কোথায়, বলো বলো। বলো তাহলে স্যার যদি 6টা নিই, যদি টাপেলে 6টা থাকতো তাহলে কত নিতাম? 6টার মধ্যে একটা হতো, 6টার মধ্যে একটা হতো। এই কন্ডিশনে 6টা থাকতো এবং তোমার যদি ভালো করে ভেবে দেখো, ভালো করে বোঝো জিনিসটা, তোমার হাউ মেনি টাপেলস আর দেয়ার, সেটা একটা জিনিস, সেটা থাকে। এবার বেসড অন ইউর মিন টার্ম কন্ডিশন, how many min term condition, how many tuples are being selected. ওকে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার আমাকে ইন্টারাক্ট based on your min term selectivity, based on your min term predicate, how many tuples are getting selected. ঠিক আছে, আচ্ছা ধরো যাক যে তাহলে তোমার যদি ধরো যদি তোমার একটা টাপেল, ধরো যদি তোমার দুটো টাপেল সিলেক্ট হয়, ধরো তোমার কন্ডিশন অনুযায়ী, ধরো যদি দুটো টাপেল সিলেক্ট হয়, মেইন টার্ম সিলেক্টিভিটিটা, মেইন টার্ম প্রেডিকেটটা যা আছে সেই অনুযায়ী, ইফ ইউ গট 2 সিলেক্টেড টাপেল, এবং যদি ধরো তোমার টোটাল টাপেল থাকে 10টা, তাহলে 10টার মধ্যে দুটো হচ্ছে, 10টার মধ্যে দুটো হচ্ছে, 4টের মধ্যে একটা হচ্ছে, তাই আমি 0.25 বলেছি। 10টার মধ্যে দুটো হলে যা আসবে তাই হবে। আচ্ছা স্যার বুঝলাম। বুঝতে পারলো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। ওইভাবে সিলেক্ট হবে, মেইন টার্ম সিলেক্টিভিটি ভ্যালুটা ওইভাবে ডিফাইন হচ্ছে। গট ইট? হ্যাঁ স্যার ওকে ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। So that was we are talking about. So that's why M1 is 0 and M2 is on the other hand 0.25. Since one of the 4 tuples that you look here, it is written, since one of 4 tuples in K satisfy M2. M2 কটা টাপলকে স্যাটিসফাই করছে? একটাকে করছে। কটার মধ্যে? 4টের মধ্যে। One of the 4 tuples. So that's why it is 0.25. 1 নয় কিন্তু, আমরা মিস্টেকেনলি এটাকে 1 লিখে ফেললে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। 1 নয় কিন্তু 0.25 হবে। So that is the thing. Now we denote the selectivity of a min term mi. এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো? আমরা লিখবো ACL under bracket mi, মানে selectivity of mi, selectivity of min term predicate. So selectivity of mi. So that is the min term selectivity. Again you tell me whether it is okay or not. If there any তোমার কনফিউশন, আরেকবার বলো। আমার মনে হচ্ছে কেমন যেন কনফিউশন থাকতে পারে। বল, আরেকবার বলো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন হিয়ার? বিকজ এই জিনিসটা বোঝা দরকার, এইটা বোঝা দরকার, এই পয়েন্টটাও বোঝা দরকার। একটু বলো আমাকে। ইজ ইট ওকে? ক্যান আই প্রসিড টু দ্য নেক্সট টার্মিনোলজি? যেটা আপনি তখন বললেন যে M2 মিন টার্ম প্রেডিকেট দিয়ে 4টের মধ্যে একটা ডেটা সিলেক্ট হচ্ছে, ওই জন্য 0.25 লিখছি আমরা। এই 0.25টা কি? 0.25টা একটা মেজারমেন্ট, এর কোনো ইউনিট নেই, ঠিক আছে? এর কোনো ইউনিট নেই। তুমি ধরতে পারো এটা একটা ওয়েটেজ, তুমি ধরতে পারো M2 ওয়েটেজ, এর কিন্তু কোনো ইউনিট নেই, ঠিক আছে? এটা একটা ওয়েটেজ, তুমি ধরো এটা একটা ওয়েটেজ। আমরা এই গ্রাফ থিওরি যখন করেছি, গ্রাফের যে ওয়েট দিই না, সেরকম এখানে হচ্ছে তোমার এই মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি যে প্রেডিকেটটা, মিন টার্ম প্রেডিকেটটার ওয়েটেজ। ওকে, আচ্ছা, ভেরি গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, next point is access frequency. Another point, another terminology, access frequency.
So what is access frequency? Again, the thing is very simple. Frequency with which user applications accessing the data. এটা হচ্ছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা যাতে তোমার ইউজার অ্যাপ্লিকেশনটা ডেটাটাকে অ্যাক্সেস করছে। যে ফ্রিকোয়েন্সি সিম্পলি যদি আমি বলি সাপোজ উই হ্যাভ আ সেট অফ কোয়ারিজ, আমাদের কিছু সেট অফ কোয়ারি আছে, এই যে কোয়ারিগুলো আমরা লিখি না, আমরা যে কোয়ারি লিখি এসকিউএল এ এতদিন যে কোয়ারি লিখে এসেছি, তাহলে সাপোজ আমাদের কিছু সেট অফ কোয়ারি আছে অন আ পার্টিকুলার রিলেশন। সাপোজ তোমার এমপ্লয়ি টেবিলের উপর থেকে তোমার কতগুলো কোয়ারি তুমি লিখেছো, একটা লিখেছো সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়, সিলেক্ট হাই স্টার ফ্রম এমপি, এইসব যে কোয়ারিগুলো তুমি লেখো, তাহলে সেই সেট অফ সেই কোয়ারিগুলোকে নিয়ে আমি একটা সেট অফ কোয়ারি তৈরি করলাম কিউ করতে পারি। তো ডিফাইন্ড কোয়ারি আছে আমার কাছে, মানে আমার দ্যাট ইজ বেসড অন মাই অ্যাপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ বেসড অন মাই অ্যাপ্লিকেশন। আমার অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে সেই যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটাবেসের উপরে ইউজার অ্যাপ্লিকেশন access frequency of QI, that is access frequency of that query I, indicates the access কতবার এই কোয়ারিটাকে কথা কেটে যাচ্ছে স্যার আপনার কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে। তাহলে আমার কথা কেটে কেটে আচ্ছা ওকে ওকে, তাহলে আমার প্রবলেম জানা দেখছি। ওকে, আমি আবার বলছি। সো বেসিক্যালি যেটা আমরা বলছি সেটা হলো আমি ভিডিও অফ করি তাহলে স্যার হয়তো একটা একটু ভালো কথা হবে। বলবো? হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আপনি আপনার ভিডিওটা অফ রাখুন, হ্যাঁ। তাহলে নেটটা একটু কম হবে। হ্যাঁ 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 করেছি, দেখ ভিডিওটা অফ করে দিয়েছি, ঠিক আছে, ভিডিওটা অফ করে হ্যাঁ দিয়েছি। স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি যেটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে যে সাপোজ, মানে এখানে আমাদের যেটা বার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোন অ্যাপ্লিকেশনটা কোন কোয়ারিটাকে কতবার অ্যাক্সেস করছে, কোন অ্যাপ্লিকেশনটা কোন কোয়ারিটাকে কতবার অ্যাক্সেস করছে, বা একটা অ্যাপ্লিকেশন কোয়ারিগুলোকে কত, ধর তোর কাছে 5টা কোয়ারি আছে, 5টা কোয়ারি আছে, সেট অফ কোয়ারিজ আছে 5, তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন তুমি রান করাচ্ছ, সো দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন হাউ মেনি টাইমস ইট ইজ অ্যাক্সেসিং দোজ কোয়ারিজ ইন্ডিভিজুয়ালি। সাপোজ অ্যাপ্লিকেশনটা কোয়ারি 1 কে 5 বার অ্যাক্সেস করছে, ভালো করে দেখো, অ্যাপ্লিকেশনটা কোয়ারি 1 কে 5 বার অ্যাক্সেস করছে, অ্যাপ্লিকেশন 1 কোয়ারি 2 টাকে 4 বার অ্যাক্সেস করছে, অ্যাপ্লিকেশন 1 টা কোয়ারি 3 টাকে 3 বার অ্যাক্সেস করছে, অ্যাপ্লিকেশন 1 কোয়ারি 4 টাকে 10 বার অ্যাক্সেস করছে। সো ইফ ইট ইজ সো, দেন সেটাকে আমরা একটা মেজারমেন্টে আনছি, আমরা কি লিখছি, আমরা লিখছি অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্যাট কোয়ারি 1 ইজ সাপোজ 5, অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অফ কোয়ারি 2 ইজ সাপোজ 4, access frequency of query 3 is suppose 3, access frequency of query 2 or query 5 suppose whatever query 4 is suppose 10. তাহলে এই যে ACC QI, that is basically indicating that one application how many times it is accessing that particular query, বা উল্টো ভাবে বলতে পারো how many times the query is being accessed by that application. So that is basically access frequency. এবং তুমি যদি একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করো, তুমি পাবে, তুমি বুঝবে যে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? এটা ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে অবশ্যই তুমি সেরকম কোয়ারি, মানে সেই রকম একটা তোমার দরকার জিনিস জানা দরকার তোমার ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্টে, যে একটা কোয়ারি, পার্টিকুলার একটা কোয়ারি কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে জেনারেলি অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে, এবং তার সঙ্গে আরো দুটো জিনিস চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্টে, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট if that query is being accessed very frequently, then you have to keep in mind that your fragment will be designed in such a manner
that every time that query will get its full data. Every time that query should get its data, full data. That means তুমি তোমার you should design your fragment in that way যে ওই কোয়েরিটা যখনই এই ফ্র্যাগমেন্টের উপর রান করবে, ওই কোয়েরিটা যখনই এই ফ্র্যাগমেন্টের উপর রান করবে, ফ্র্যাগমেন্ট মানে টেবিলটা, টেবিলের উপর রান করবে, ওই টেবিলটা থেকে যাতে টোটাল ডেটাটা পাওয়া যায়। এবং দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ কনসেপ্ট, আমরা আসবো এক্ষুনি, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ কনসেপ্ট নোন অ্যাজ কমপ্লিটনেস। আসছি আমরা। যাই হোক, আপাতত অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিটা বোঝো। অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এখানে একটা মেজারমেন্ট, যেটা দিয়ে আমরা মেজার করছি একটা অ্যাপ্লিকেশন কোয়েরিগুলোকে কতবার করে রান করাচ্ছে, কতবার করে অ্যাক্সেস করছে। একটা অ্যাপ্লিকেশন কোয়েরিগুলোকে কতবার করে অ্যাক্সেস করছে, তার মানে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশনকে একটা ডেটাবেসের উপর চালিয়েছো, সেই ডেটাবেসটা কতবার করে ওই কোয়েরিটা, মানে ওই ডেটাবেসের উপর যে কোয়েরিগুলো আছে কতবার করে সেই কোয়েরিটাকে সে অ্যাক্সেস করছে। কোয়েরি হচ্ছে প্রিডিফাইন্ড কোয়েরি আছে, সাপোজ সাম প্রিডিফাইন্ড কোয়েরিজ আর দেয়ার, সেই প্রিডিফাইন্ড কোয়েরিজ গুলোকে কতবার করে সে অ্যাক্সেস করছে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি। এবং এর সঙ্গে আরেকটা টার্ম রিলেটেড আছে, সেটা হলো নোট দ্যাট, এখানে নোট দ্যাট বলে লিখেছে, লেখা আছে দেখো, নোট দ্যাট মিন টার্ম অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিস, এই যে মিন টার্মের কথা বলে এলাম এতক্ষণ, মিন টার্ম অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিস ক্যান বি ডিটারমাইন্ড from the query frequencies. তোমার যে মিন টার্ম অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি হবে সেটা ডিটারমাইন করা যাবে কোয়েরি ফ্রিকোয়েন্সি থেকে। we refer to access frequency of min term mi, ওই যে min term mi ছিল, সেই min term mi টাকে আমরা access frequency of mi বলে ডিনোট করতে পারি। তো দুটো জিনিস এখানে পেলাম, একটা হচ্ছে access frequency of the query, আর একটা হচ্ছে access frequency of the min term predicate। min term মানে min term predicate, কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে। আগেরটা করেছিলাম কতবার সিলেক্ট হচ্ছে, দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস, গুলিয়ে ফেলো না, কনফিউজিং থিং। একটা হচ্ছে কতবার সিলেক্ট হচ্ছে, মিন টার্ম প্রেডিকেট দিয়ে কতবার সিলেক্ট হচ্ছে, কটা টাপল সিলেক্ট হচ্ছে, সেটা একটা সিলেক্টিভিটি। আর একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি। অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি মানে কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, কি সিলেক্ট হচ্ছে না সিলেক্ট হচ্ছে পরের ইস্যু, বাট কতবার সিলেক্ট হচ্ছে, এটা কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে এটা পরের, এটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড প্রাইমারি থিং। ঘটনা হচ্ছে অবশ্যই, এবার তুমি ভেবে দেখো, অবশ্যই তোমার ফ্র্যাগমেন্টটা এমন ভাবে ডিজাইন করা উচিত সো দ্যাট যখনই তুমি একটা কোয়েরিকে একটা ডেটাবেসের উপর রান করবে, সেই কোয়েরিটা দিয়ে যেন টোটাল মানে ডেটাবেসটার যে রিকোয়ার্ড ডেটাটা আমার দরকার সেই ডেটাটা যেন উঠে আসে। মানে ওই যে M1 এর সিলেক্টিভিটি 0 ছিল, that should not be the ideal case. আমি এমন ফ্র্যাগমেন্ট ডিজাইন করব না যাতে আমার ওই M1 এর সিলেক্টিভিটি 0। যদি M1 আমার একটা ভ্যালিড প্রেডিকেট হয়, যদি M1 আমার একটা ভ্যালিড প্রেডিকেট হয়, যদি M1 it is a valid predicate, তাহলে আমি এমন ফ্র্যাগমেন্ট করব না যদি আমার এই ভ্যালিড প্রেডিকেটের সিলেক্টিভিটিটা 0 হয়। এটা আমার আইডিয়াল সিচুয়েশন নয়। তাহলে কি, তাহলে আমার ফ্র্যাগমেন্টটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট ফ্র্যাগমেন্টটা ইউজলেস বেসিক্যালি। বিকজ ওই প্রেডিকেটটা তো আমার কন্ডিশনে আছে, আমার ডেটাবেসের কন্ডিশনে আছে, ওই প্রেডিকেটটা তো আমার লাগবে, ওই ইনফরমেশনটা আমার লাগবে, অথচ আমার ডেটাবেস ফ্র্যাগমেন্টে আমি 0 পাচ্ছি। তার মানে আমার ফ্র্যাগমেন্টেশনটা ভুল আছে। maybe my fragmentation is wrong. So that is basically selectivity. And access frequency, obviously যে কোয়েরির অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে, সেই কোয়েরি যত বেশি সাকসেসফুল। Obviously I will try to increase the access frequency of my query. আমি সেরকম কোয়েরি তৈরি করার চেষ্টা করব যে অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি হয়। এবং তার সঙ্গে আমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমার অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি এবং সিলেক্টিভিটি এগুলো সবই ঠিকঠাক আছে, তখন যাতে আমার টোটাল সেটটাও কমপ্লিট থাকে। টোটাল সেটটা কমপ্লিট মানে যে ডেটা আমি চাইছি এই কোয়েরিটা দিয়ে, সেই ডেটাগুলো যেন আমি ফ্র্যাগমেন্ট থেকে পাই। এরকম যেটা না হয় যে ডেটাগুলো মিসিং হয়ে গেল, মানে এমন ভাবে ফ্র্যাগমেন্ট করলাম অর্ধেকটা অন্য ফ্র্যাগমেন্টে চলে গেছে, এই ডেটাবেস থেকে পাচ্ছি না আমি।
তাহলে আমার অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিটা, তাহলে আমার অ্যাক্সেস কোয়ারি হাই হয়ে কোনো লাভ নেই, অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্যাট কোয়ারি হাই হয়ে কোনো লাভ নেই, বা এই অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অফ মেন টার্মও হাই হয়ে কোনো লাভ নেই। এই ক্ষেত্রে আমার কস্ট ম্যাক্সিমাইজেশন হয়ে যাবে, কস্ট ম্যাক্সিমাইজ করে যাবে। সো দিজ আর দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি, তো আমি এই পরের টপিকে যাওয়ার আগে একটু জিজ্ঞাসা করে নিই, মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি এবং অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি আরেকবার দেখে নাও, স্ক্রিনে তোমার সামনে আসছে হোপফুলি, আরেকবার দেখে নাও, দুই আমাকে কোনো কনফিউশন থাকলে চট করে বলো। Just tell me if you have any confusion. Just tell me, please. Confusion তো থাকার কথা। স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার ওই ফ্র্যাগমেন্টেশনটা? হ্যাঁ বলবো, বলছি। The thing is, মানে কোনটা বলবো, ফ্র্যাগমেন্টেশন তো তুমি জানো, ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে where, জানি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কোনটা বলবো, মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি এবং অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি বলবো তো? ওকে, সো মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি যেটা, না স্যার এটা বুঝে গেছি স্যার, আমি লাস্ট পার্টটা, হ্যালো স্যার আমি এটা বুঝেছি। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিটা না, ওটাও বুঝেছো, অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সিটা প্রাইমারি হরাইজন্টাল আচ্ছা, তাহলে এই পরেরটা বলছি, পরেরটাই আমি আসছি, প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশনে আমি আসছি, তার মানে মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি আর অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝেছি স্যার, প্রবলেম নেই। ওকে ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য প্রবলেম অফ মানে অনলাইন মানে ফিজিক্যাল টিচিং এন্ড দিস অনলাইন টিচিং। যাই হোক, তো নাও দ্য প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন। সো আমরা ওই অবধি বুঝে নিলাম যে সিলেক্টিভ মিন টার্ম সিলেক্টিভিটি এবং অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি, দিস ইজ ওকে। নাও primary horizontal fragmentation. Now what is primary horizontal fragmentation? We have already seen it in last class, but today we will just try to understand it in different way. Okay, now obviously if you see there is a relational algebraic representation given of the primary horizontal fragmentation on your screen. Now what is that? You can see capital R is the actual relation. Given a relation is capital R, what we are making, we are doing just primary horizontal, we are just deriving primary horizontal fragmentation of the relation capital R. So you can write it, Ri is equal to select Fi, where I should lie between 1 to W, that is a range. Now here Fi is the selection formula based on which we are selecting the tuple from the relation R, used to obtain fragment Ri, also called the this Fi can be known as, this Fi কে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে fragmentation predicate. This Fi can be also known as fragmentation predicate. Fi টাকে আমরা fragmentation predicate বলতে পারি। Now note that if Fi is in conjunctive normal form, এই যে বললাম এতক্ষণ নরমাল ফর্মটা and দিয়ে হবে, so conjunctive normal form, প্রেডিকেটটা and দিয়ে হবে কন্ডিশনস গুলো। So it is a mean term predicate mi, তাহলে Fi টা যদি conjunctive normal form এ থাকে তাহলে আমরা ওটাকে mean term predicate বলতে পারি। এটাই mean term predicate এর কন্ডিশন ছিল, তোমাকে বলেছি আমি। mean term predicate এর কন্ডিশন হচ্ছে simple predicates with conjunctive normal form or in conjunctive normal form. So that is mean term predicate. So here it is mean term predicate if Fi is in conjunctive normal form. Okay. Now the algorithm we discussed will be in fact insist that Fi be a mean term predicate. আমরা যে অ্যালগরিদমটা এবার ডিসকাস করব বা করতে চলেছি later on, so that is basically in mean term predicate. Fi টা হচ্ছে তার মানে mean term predicate এ আছে, তার মানে conjunctive normal form এ আছে। Okay, now let us see some example. Again some example. Suppose we are trying to decompose a relation project. ওই যে বলেছিলাম দুটো রিলেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব, বেসিক্যালি একটা পে আর একটা প্রজেক্ট। পে নিয়ে আলোচনা করেছি মোটামুটি, প্রজেক্টের কথা বলছি। project relationটা, এই project relationটা if you see, this project relation has three columns, three attributes we should say. One is PNO, another is PNAME, another is budget.
ওকে, আমরা চট করে একবার প্রজেক্ট রিলেশনটা দেখে নিই। This is basically the project relation. This is basically the project relation where there is PNO, there is PN, and there is budget. So these three are the three attributes of this project relation. You can see there are some data given to this project relation like PNO P1 to P4, PNM instrumentation to maintenance, budget 15,000 to 31,000. What is this? 1,50,000 to 3,10,000 like that. Okay, so these are the budget and this is the project relation. So this is the structure of the project relation. Okay, no doubt. So now let us see what we can do on this thing. So basically, this project relation we can fragment this project relation. We can horizontally fragment this project relation into project 1 and project 2, where the budget can be less than 2 lakh. One condition can be budget less than 2 lakh. Another condition can be budget is greater than 2 lakh. Okay, so there are two fragments of the project relation, horizontal fragments. One is selection budget less than 2 lakh, another is budget greater than 2 lakh. হতে পারে, আমরা করতে পারি, আমরা করেছি আর কি, রাদার আমরা করেছি, কোনো প্রবলেম নেই, করেছি আমরা, আমাদের দরকার হয়েছে আমরা করেছি বা আমরা করতে পারি। বাট দেখো, this can be a problem basically. Somewhere this can be a problem, sometimes this can be a problem. কিরকম problem? Basically it can be a problem when this condition is continuous and it is very long, or sometimes it is infinite. কিরকম, এই পরপর তোমার বাজেট আছে 20,000, দেখো 20,000 টা কোথাও মার্চ করে যাচ্ছে, less than equals to 20,000 বলেছি, আবার greater than 20,000 is the common phenomena. Sorry, 2 lakh. 2 lakh is the common phenomena. 2 lakh is the common value. So budget একটা আছে less than equals to 2 lakh, একটা আমি বলেছি greater than 2 lakh. তুমি বলবে স্যার কি এটা ঠিকই তো আছে, একটা তো less than equals to 2 lakh বলেছেন, একটা greater than 2 lakh বলেছেন। তো less than equals to 2 lakh মানে 2 lakh অবধি থাকবে, greater than 2 lakh মানে হচ্ছে তোমার 2 lakh এর বেশি হবে। So basically that is not the thing. এই হয়তো তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনে হচ্ছে যে it is okay, কোনো অসুবিধা নেই, but the thing is if the domain of the attributes participating in the selection formulas are continuous and infinite. এবার যদি ধরো 2 lakh, এরপরে ধরো পরেরটা আছে 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, এরকম ভাবে ইনফাইনাইট চলছে, তাহলে এবার তুমি কি ইনফাইনাইট এই তোমাকে তাহলে কি এইরকম ভাবে হরাইজন্টালি ফ্র্যাগমেন্ট করতে এগোতে হবে, বা তুমি এই যে কন্ডিশন গুলো করবে একটার সঙ্গে আরেকটা কোথাও গিয়ে একটা ওভারল্যাপ করবে বা এরকম কাছাকাছি থাকবে বা এরকম টাইপ। সো বেসিক্যালি যেটা আমরা করতে পারি, বা ধরো এরকম একটা সিচুয়েশন হলো, এবার ধরো এরকম একটা সিচুয়েশন হলো যে ইফ দেয়ার ইজ এ নিউ কাপল, একটা নতুন কাপল তোমার ইনসার্ট করতে হবে, যেখানে তোমার বাজেট হচ্ছে 6 লাখ, তোমাকে নতুন একটা কাপল এসছে যাকে তোমার ইনসার্ট করতে, নতুন একটা প্রজেক্ট এসছে যার বাজেট হচ্ছে 6 লাখ, অবভিয়াসলি তাকে তোমাকে ইনক্লুড করতে হবে তোমার ডেটাবেসে। তো where you will include that? In what section of the what fragment? Project 1 or project 2? Where you will include that? Obviously you will say project 2, but you can see, that's why you can say. But how a system, how a database user will know যে কোনটা আমাকে ইনসার্ট করতে হবে, সে তো দেখতে পাচ্ছে না আমাদের ফ্র্যাগমেন্টটা, বিকজ ফ্র্যাগমেন্ট গুলো এক এক জায়গায় রাখা আছে, সে তো দেখতে পাচ্ছে না, মেবি হি ইজ নট অ্যাওয়ার অফ দ্যাট ফ্র্যাগমেন্টেশন। সো হাউ হি উইল নো যে কোথায় ওটাকে, হাউ হি আর শি উইল নো যে কোথায় ওটাকে ইনসার্ট করতে হবে, প্রজেক্ট 1 এ করবো না প্রজেক্ট 2 তে করবো। সো ফর দ্যাট user has to review the fragment, ইউজারকে প্রত্যেকটা ফ্র্যাগমেন্টের ইনফরমেশন রাখতে হবে। যদি সে প্রত্যেকটা ফ্র্যাগমেন্টের ইনফরমেশন রাখে তাহলে সে কি করবে, if the new tuple is in go to the project 2 or if the fragment needs to be revised and the new fragment needs to be defined as, এবার কি হতে পারে, দুটো হতে পারে, এক হচ্ছে সে প্রজেক্ট 2 তে ঢোকালো, আরেকটা there could be
আরেকটা দেয়ার কুড বি, এরকম হতে পারে that we are making that budget project 2 will be the budget will be between 2 lakh to 4 lakh, and project 3 I'm getting another horizontal fragmentation, project 3 where the budget will be greater than 4 lakh. So there can be several situations, একটা হতে পারে এরকম যে নতুন যে অ্যাট্রিবিউটটা এসছে, নতুন যে টাপেলটা এসছে তার কন্ডিশন অনুযায়ী তাকে আমি প্রজেক্ট 2 তে ঢুকিয়ে দিলাম, যেহেতু প্রজেক্ট 2 তে আমার বাজেট গ্রেটার দ্যান 2 লাখ ছিল, এটা একটা হতে পারে। অথবা একটা হতে পারে যে আমি একটা নতুন হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্ট করলাম প্রজেক্ট 3 নিয়ে, প্রজেক্ট 2 টাকে আমি রিভাইজ করলাম, প্রজেক্ট 2 তে আমি রাখলাম 2 লাখ থেকে 4 লাখের মধ্যে, প্রজেক্ট 3 তে আমি রাখলাম 4 লাখের বেশি, করতে পারি আমরা। So these are the possibilities what we are discussing actually. We will say, sir, why you are discussing these things actually? I mean, what is the justification of it? These are the possibilities. This can be happened. This can happen in the real life scenario. This can happen whenever you are dealing with the database. This can happen. So you have to deal with these possibilities. So let us see. Can we discuss kochi? Okay. So now there is another example. There is another example where we are considering the relation project, and we can define the horizontal fragmentation based on some project location. এখানে আমরা প্রজেক্ট লোকেশনের উপর বেস করে ফ্র্যাগমেন্টেশন করছি, প্রজেক্ট লোকেশনের উপর বেস করে, আমার যে প্রজেক্টের লোকেশন আছে সেই প্রজেক্ট লোকেশনের উপর বেস করে। সাপোজ আমার প্রজেক্ট লোকেশন ওয়াজ মেনশনড ইন মাই প্রজেক্ট রিলেশনশিপ, অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ মেনশনড, সো বেসড অন দ্যাট প্রজেক্ট লোকেশনশিপ we are fragmenting, horizontal fragmenting. So project 1 কি বলেছি, যে প্রজেক্ট লোকেশন একটা, তার প্রজেক্ট লোকেশনটা ছিল মন্ট্রিয়াল সাপোজ। প্রজেক্ট 2 কি বলেছি, প্রজেক্টের লোকেশন ছিল নিউ ইয়র্ক। প্রজেক্ট 3 কি বলেছি, প্রজেক্টের লোকেশন হচ্ছে প্যারিস। Okay, so based on the project location we have got this primary horizontal fragmentation of the relation project. Based on the project location we have got this primary horizontal fragmentation of the relation project. এটা আমরা based on the project location পেয়েছি। কিছু বলবে? কিছু বলতে চাইলে বলো। আচ্ছা, মনে হয় কিছু বলছো না, বলবে না, তাহলে আমি কন্টিনিউ করি। সো based on the project location we have segregated, we have horizontally fragmented this project relationship, এবং সেটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করার পরে এই তিনটে রিলেশনশিপ তিনটে প্রজেক্ট রিলেশনশিপ পেয়েছি, মানে ফ্র্যাগমেন্টেড রিলেশনশিপ প্রজেক্ট 1, প্রজেক্ট 2, প্রজেক্ট 3। এরা হচ্ছে প্রজেক্টের প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, ইট ইজ ওকে। নাও দ্য থিং ইজ, এবার কিন্তু আমরা আসল জায়গাটা আস্তে আস্তে ঢুকছি, একটু কনসেন্ট্রেট করো, শেষ করে দেবো তাড়াতাড়ি, বাট একটু কনসেন্ট্রেট করো। That is, first of all, there is a term known as min-term fragments. There is a term known as min-term fragments. What is min-term fragment? A horizontal fragment Ri, একটা যে horizontal fragment Ri, ধরো project 1 অথবা project 2 অথবা project 3, এই যে এখানে পেয়েছি, তো a horizontal fragment Ri of relation R, মানে project 1 অথবা project 2 অথবা project 3 কোত্থেকে আসছে, project relation থেকে আসছে, তাহলে R টা হচ্ছে project। So consist of একটা horizontal fragment Ri, it consists of all tuples of R that satisfy the min-term predicate Mi. খুব ভালো করে বোঝো min-term fragment কাকে বলছি, খুব ভালো করে বোঝো min-term fragment কাকে বলছি। min-term fragmentটা বলছি তুমি যে horizontal fragmentটা পেলে min-term predicateটাকে ইউজ করে, সেখানে সেই যে min-term fragmentটা, যে horizontal fragmentটা তুমি পেলে, it should consist all the tuples of R ও R এর সেই টাপলগুলো, সমস্ত টাপলগুলোকে স্যাটিসফাই করবে যেগুলো এই min-term predicate Mi দিয়ে তুমি পেতে পারতে। আমি একটুখানি ভেঙে বলি।
হয়তো যে এই যে তোমার মিন টার্ম প্রেডিকেট এখানে কি হিসেবে তুমি ধরে নিতে পারো, এখানে তুমি মিন টার্ম প্রেডিকেট ধরে নিতে পারো, তুমি তর্কের খাতিরে এখানে তুমি মিন টার্ম প্রেডিকেট ধরে নিতে পারো LOC ইকুয়ালস টু মন্টেরাল, এখানে তুমি মিন টার্ম প্রেডিকেট ধরে নিতে পারো LOC ইকুয়ালস টু মন্টেরাল। ওকে, তুমি ধরে নিতে পারো মিন টার্ম প্রেডিকেট LOC ইকুয়ালস টু মন্টেরাল। এবার অবভিয়াসলি তোমার প্রজেক্ট 1 এ তুমি কিন্তু মন্টেরাল রিলেটেড সমস্ত টাপল ইনফরমেশন গুলোই পাবে, তোমার পাওয়ার কথা, পাওয়া উচিত। যদি সেটা হয় যদি ইফ ইট ইজ ট্রু যেটা এখানে হয়েছে, যদি সেটা হয় তাহলে আমি বলবো যে সেই যে তোমার ফ্র্যাগমেন্টটা মানে প্রজেক্ট 1টা দ্যাট ইজ মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট। জাস্ট টার্মিনোলজি গুলো একই জিনিস ফিরিয়ে টার্মে বলছি আমরা, ডিফারেন্ট টার্মিনোলজিতে বলছি। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট। তাহলে মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট কোনটা? যে মিন টার্ম প্রেডিকেট দিয়ে যে ফ্র্যাগমেন্টটা পেয়েছো দ্যাট ইজ মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট। তাহলে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, মিন টার্ম প্রেডিকেটটা দিয়ে যে ফ্র্যাগমেন্টটা পেয়েছো সেটা মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট। এই টার্মগুলো এই কারণেই জানা দরকার কারণ পরবর্তীকালে অ্যালগরিদম গুলো এই টার্মটা ইউজ করা হয়েছে, তুমি যখন অ্যালগরিদমটা বুঝতে যাবে এই টার্মগুলো বুঝতে হবে। দ্যাটস হোয়াই উই আর ইউজিং দিস। ওকে, সো মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট কোনটা? তোমার কোশ্চেনও আসতে পারে মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট, হোয়াট ইজ মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট? তুমি ভাববে মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট আবার কি? তো মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টের কিছুই না, মিন টার্ম প্রেডিকেটটা ইউজ করে যে ফ্র্যাগমেন্টটা তুমি পেলে দ্যাট ইজ মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট। সেটা মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্ট তখনই যখন সেটা সমস্ত টাপেলগুলোকে আসল যে রিলেশন তার সেই টাপেলগুলোকে সেই সমস্ত টাপেলগুলোকে স্যাটিসফাই করছে যারা এই মিন টার্ম প্রেডিকেট দিয়ে যাদের পাওয়ার কথা। ওকে, so hence given a set of min term predicates capital M, যদি তোমার min term predicate টোটাল সেটটা ক্যাপিটাল M হয়, so there are as many horizontal fragments of relation R as there are min term predicates। তাহলে তোমার যদি যটা min term predicate হবে তটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে, এই হচ্ছে গল্প। যটা min term predicate হবে তটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে, that is the same। কটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে একটা রিলেশনে? যটা min term predicate হবে তটা, that is the answer। তো তোমাকে যদি একটা অঙ্ক দিয়ে বলে যে একটা সিচুয়েশন দিয়ে বলে যে কটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে এখান থেকে, যটা মিন টার্ম প্রেডিকেট তুমি বার করতে পারবে ততই ফ্র্যাগমেন্ট হবে, এটাই তোমার বার করে দেখাতে হবে। ওকে, সো দিস সেট অফ হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টস ইজ অলসো নোন অ্যাজ মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টস। এই টোটাল যে প্রজেক্ট 1 প্রজেক্ট 2 প্রজেক্ট 3 এদেরকে আবার একসঙ্গে আমি বলতে পারি মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টস। একসঙ্গে বলা, এই সেটটাকে মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টস বলা হচ্ছে, এই সেটটাকে অ্যাকচুয়ালি মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টস বলা হচ্ছে। কেন মিন টার্ম ফ্র্যাগমেন্টস বলা হচ্ছে? তার কারণ তারা মিন টার্ম প্রেডিকেটস এর বেসড চুজ করা হয়েছে, মিন টার্ম প্রেডিকেটের বেস করেই তারা এসেছে। সো দ্যাটস ওয়াই these are min term fragments। ওকে, সো up to this what we got? Up to this we got therefore the first step of any fragmentation algorithm, আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করছি? we are actually trying to find out the fragmentation algorithm। so therefore the first step of any fragmentation algorithm is to determine a set of simple predicates that will form the min term predicates, because min term predicates পেয়ে গেলেই তুমি পেয়ে যাচ্ছ কটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে। min term predicates পেয়ে গেলেই তুমি বুঝতে পারছো যে ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে কি কি ডেটা আসবে। So your target is to find out the simple predicates first, and then your target will be to find out the min term predicates out of it, and then your target will be to fragment your relationship based on those min term predicates। So that is the thing is, tell me up to this it is okay? আরেকটু এগোবো, মানে আমার ইচ্ছা আছে একটু এগোনো, কিন্তু এটা দেখছি সবাই লেফট হয়ে যাচ্ছে বোধহয়, রেজের থেকে গেছে নাকি কে জানে, এই নেটের প্রবলেম বোধহয়। বুঝলো? সো আমি কি আরেকটু এগোবো নাকি অবধি থাকবে? আর একটু আমার একটা অ্যালগরিদম আছে সেটা একটু বলতে পারলে ভালো হতো, বাট টেল মি, ইট ইজ আপ টু ইউ। খুব কি কনফিউজিং হয়ে গেছে? কেউ একজন বলো, একজন দুজন, যাদের যে অভিমত। স্যার এই অবধি থাক আজকে, এই অবধি থাক আজকে, ভুলিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাদ বাকিটা আমরা নয় পরের দিন কন্টিনিউ করবো। ঠিক আছে, ওকে, থাক এই অবধি।
তো এরপরে আমরা একটু অ্যালগরিদমটা নিয়ে আলোচনা করবো, যেটা বাকি থেকে গেল। তাহলে এই অবধি কিন্তু আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই অবধি অলরেডি আমি ভিডিও আপলোড করেও দিয়েছি তোদের গুগল ক্লাসে, আমি দিয়ে দেবো কিন্তু। এই অবধি আগে ভালো করে করো, নেক্সট দিনের পর থেকে আবার শুরু করবো। আমাদের অ্যালগরিদম গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে মেইনলি, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। হ্যাঁ, অ্যালগরিদম গুলো নিয়ে আমাদের প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন অ্যালগরিদম আমাদের, তার আগে ফার্স্টে যেটা এরপর অ্যালগরিদম যেটা করবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিট অ্যান্ড মিনিমাল অ্যালগরিদম আর কি। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা কম্বিন অ্যালগরিদম বলি, কমপ্লিটনেস মিনিমালিটি অ্যালগরিদম সেটা। তারপরে আমরা হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশনের অ্যালগরিদমটি আলোচনা করবো। কোশ্চেনে আসে, তোমাকে লিখতে আসে, রাইট ডাউন দ্য অ্যালগরিদম ফর প্রাইমারি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন, তো একটু রাইট ডাউন দিস অ্যালগরিদম, যেটা আমরা বলবো পরের দিন। ওকে, ঠিক আছে, থাক আজকে এই অবধি। আচ্ছা, আমাদের তো নেক্সট হচ্ছে সোমবার, তো সোমবার, সো